हर साल दी रीत दी तरह ऐतकी भी यही होया जो तुहानू अगे जाके इस व्लॉग विच नज़र आएगा। मेरा अज दा व्लॉग तुसी जरूर वेखना। ईद दियां तैयारियां बच्चियां दियां पूरियां मुकम्मल माशाअल्लाह दे नाल हो गईयां सन। सूट भी सिल गए सन। ए जिहड़ा मैं तुहानू विखा रही शीशा सिल्क दा सूट सी ते मैं घर अपनी बेटी दा रेडी कीता, फिर लैश शैश लाई। हाँ, एक चीज़ होर रह गई, जिहड़ा एक होर शीशा सिल्क दा सूट है ओहदी शमीज़ भी रह गई। रीत बरकरार रखदे ना मेरा सूट फिर रह गया जी, वो मैं हले सीता नहीं। मेरे हसबैंड ने सुनिया कि सूट रह गया वो आखदे ने मैं ते नहीं छड्डन लगा, तू पहले अपना क्यों नहीं सीता। अच्छा, ए जिहड़ा तुसी ब्लैक सूट ते गला वेख रहे हो ना, ए मैं आपे ही एप्लिक कीता। पिछे बाहर एप्लिक करन दा आखिया सी ते ओह किन्ने 400 रुपया गले दा मंग रहे सन, ते मैं इनू काविये दे नाल ओह करके ते सारा कुछ ला लू के गूंद ला के आपे ही एप्लिक कर लिया। मैं 400 रुपया कौन दे, पागल है। ते मेरा सूट जिहड़ा ओह जदों सिल जाएगा ते जे सिल गया ते मैं तुहानू पा के विखांगी। ए सारी वीडियो तुहानू ईद वाले दिन इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। ते रात नू 2 दिन हो गए ने माशाअल्लाह बारिश हुंदियां, ते माशाअल्लाह शब्बे कदर दी निशानियां विचों निशानी। और तुसी भी खसूसी दुआ करनी मेरे आस्ते, मेरे बच्चें आस्ते। सॉरी जे खांसी लग रही है ना, ए तुसी इग्नोर करना। बस की करना, मैं कोशिश कर रही हाँ कि मैं बर्दाश्त करा, पर जी ना चाहदियां भी बर्दाश्त नहीं सी हो रही। फिर मैं थोड़ी देर ना वॉइस ओवर रोक लिया ते राती बच्चों नू लग गई भुख, ते फिर बच्चे आते हैं कि इसी जान लगी। मैं ना हले बच्चे माशाल्लाह वड्डे भी हो जान ना, फिर भी मां बाप वास्ते छोटे ही हुंदे ने। मैं इन्नी थकी सा मैं है नहीं, मैं अकेले नहीं कल्ले नहीं जान दिंदी बच्चों नू। ते ना बच्चे आते नहीं भुख लगी हुण कुछ लैके आਉਂਦੇ। कल जी मैं दाल और रोटी बनाई सी ते मैं आखेआ कि चलो वही खांगे, ते बच्चों ने आखेआ नहीं असी कुछ होर खाना है। अज जी रमज़ान दी शायद आखिरी घड़ियां होन और चांद रात होए, लेकिन मेरी दुआ है कि जुम्मे दा रोज़ा सानू ज़रूर नसीब होए, जुम्मे दियां बरकतां असीं ज़रूर लविए ते सारा कुछ मैनेज करके जिहड़ा चीज़ां रह गईयां ने ओह भी असीं मैनेज कर लईए। लोगां दे जिहड़े सूट सीने ने देने सन अज ओह मैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह दे दित्ते सन। और फिर किसी ने एक और बंदे ने भी कहा सूट सी दिओ, मैं ना भैन हुण नहीं मैं लैना, हुण मैं ईद तो बाद ही सी के दे सकनी। असी ईद तो पैह्ले तुहानू याद नहीं आंदा। ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ सूट वेख रहे हो सफायर ਦਾ सूट है, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ पूरे करके मैं भेज दिते। और अज मैं थोड़ी जी रिलैक्स हाँ। और जो मेरा अपना सूट रह गया, एक मैं ईद दे पहले दिन पाना सी ते एक मेरे ए वाला जो सूट मेरा तुसी वेखोगे ना अगे वीडियो दे विच, ए मेरा पिछले साल मेरी बेटी ने लैके दिता सी, पिछले तो पिछले साल। तो मैं सी नहीं सकी, अपने वास्ते तो टाइम मिलता ही नहीं है, तो वो बंदा रहिंदा रह ही जाता। ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ 2 ਸੂਟ ਦੁਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਕੋ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। 600-700 ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਇਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ ਸਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਐਪਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਪਲਿਕ ਦੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਐਪਲਿਕ ਸ਼ੈਪਲਿਕ। ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੂਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਮਾ ਹਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਥੱਕੇ ਥੁੱਕੇ ਲੇਟੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਨਾ 8 ਪੈਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿੰਦਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਉਹਦਾ ਆਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ 8 ਪੈਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, 8 ਪੈਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਸੁਬਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਥੀ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਚਾਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚਾਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਟ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਭਾਰੀਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀਮ ਵਾਲੀ ਚਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਹਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ।
कि मैं बाज़ार जा सकां ज़्यादा और फिर ना सारा दिन कपड़ियां ते बैठे रहो ते शामी जेह्ड़ा फिर बाज़ार दा चक्कर बंदा थक टुट ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਸੋ ਹੀ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਟ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਚਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਸੇਬ ਖਜੂਰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਅਮਰੂਦ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਕਿਹੜਾ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚਾਟ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਰੀਮ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਚਾਟ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲਿਆਏ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਔਰ ਸਭ ਈਦੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਈਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਈਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੋਦੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਈਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਸਟਿਚ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਦਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਏ ਆ ਬਗੈਰ ਸਟਿਚ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਲ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਜੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਜਾਮਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਿਚ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਸਟਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਟਿਚ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਈਦ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ